کہ آپ کتنا جلدی اس کام کو نمٹنا چاہیے، لیکن ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس بل پہ ووٹنگ کی جائے. اینڈ انفارچونیٹلی اگر اس بل پہ ووٹنگ اسی صورت میں اپوزیشن کی انپٹ کے بغیر، ممبرس کی صحیح اس کو جائزہ لینے کے بغیر کی جاتی ہے، تو اس وقت میرا خیال میں ایٹ لیسٹ ہمارا اپوزیشن کی ممبرس کی طرف سے آپ کو نہ کا ووٹ should have been here too. اگر عزیز میمن کو قتل کر دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کی صرف پولیس آ کے یہاں پہ بتاتی ہے کہ اس نے سوسائڈ کیا، تو آئی سیلوٹ دیم، انہوں نے آواز اٹھائی اور پھر اس کو جو ری انویسٹیگیٹ ہوا تو اس میں وہ مرڈر ثابت ہوا. اسی طرح اجے لالوانی کو بھی قتل کر دیا گیا ہے. سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں تو پوائنٹس آر بینگ فنگرز آر بینگ پوائنٹڈ ٹو دی پولیٹیشینز آف سندھ. میں چاہتا ہوں کہ آپ آئی جی سندھ کو بھی نیکسٹ میٹنگ میں بلائیں، آپ اس پہ بھی ایک سب کمیٹی بنائیں، آپ اس کی بھی مذمت کریں، آپ اس پہ بھی کلیئر اسٹیٹمنٹ دیں کہ ان کے قاتلوں کے پیچھے جو بھی موٹیوز ہے اس کو آپ وہ کریں گے. then there should be a جو level playing field for all. definitely I said my first words، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے نہ صرف میں، میڈم شیرین مداری صاحبہ نے، میں نے اور سب نے اس کی مذمت کی ہے اور کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. لیکن جو سچ بولا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا نہیں ہے. میرا سوال حق ہے، میں نے آپ سے اجازت نہیں، میں آپ کے شکریہ، لیکن میں بس ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ مثال نہ ہو نیشنل اسمبلی کی طرح ایک لڑائی میں. اور میں آپ کا جو سجیسٹنس ہے بالکل مانتا ہوں سر. آپ ہمارے جذبات کو سمجھیں کہ اگر ہمارے سامنے اتنے جرنلسٹ ہیں اور آپ ہمیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ بات مانیں، یہ انٹیریئر منسٹری جس طرح 28 ترمیم کے بعد آپ کا کام تو اسی دائرے جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹریز ہے اس کا خیال رکھنا ہے. ابھی تک ہمیں ابصار عالم کے بارے میں 2 مہینے گزرنے کے بعد نہ پتا ہے کہ کون اس اٹیک میں انوالو تھا، کیا پروگریس ہوا ہے. اسے ایک دفعہ سوال پوچھا گیا ہے، اس کے بعد اسے پوچھا تک نہیں. تو ہم پھر پورا کا پورا منسٹری کی طرف سے آپ نے خود کہا کہ آپ یہ آپ کی آپ کو کل اس کا رپورٹ دے دیں انشاءاللہ. ضرور ہمیں پلیز آپ بیٹھے، آپ نے بہت اچھا سجیسشن کیا ہے. آپ دیکھیں میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں میں اس کی موجودگی میں نہیں بیٹھوں گا. اس کو نکالے، آپ اس کو نکالے، باہر کریں، میں تب بیٹھوں گا. اس کو باہر کریں جنرل صاحب، میں تب بیٹھوں گا جب باہر جائے. آپ پلیز بیٹھے، آپ کے جذبات کا ہم سمجھتے ہیں، لیکن آپ پلیز ہمیں بس اس موقع دے دیں. اس لیے سیکرٹری صاحب کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں دوسرے کیسز پہ بھی آنا ہے، وہ سب ان کے ڈومین میں آتے ہیں. ہم آپ سے جو بھی ٹائم لمٹس ہوں گے، ٹائم ریسٹرکشنز ہوں گے، آپ ہمارے دفتر کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہیں. ہم ہر پوائنٹ آپ کے ساتھ اس میں شیئر کریں گے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے ممبرس ہیں اس کمیٹی میں، وہ آپ پازیٹیولی اس پروسیس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلانا چاہ رہا ہوں، مجھ پہ الزام لگ رہا ہے کہ شاید میں کسی طریقے سے اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. بالکل کوئی سیاسی رنگ دینے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں. صرف جو کیسز اسلام آباد میں ہیں، جو ہمارے ڈومین کے اندر ہے، اس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں. جو آپ نے شہید عزیز مینن صاحب کا ذکر کیا سندھ کے بارے میں، آپ نے خود مانا کہ اس کیس میں کچھ لوگ پکڑے گئے، کچھ لوگ کو سزا ہونے جا رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں جتنے بھی کمزوریاں ہیں کہ ہر کیس میں عزیز مینن صاحب کی کیس کی طرح ریاست 24 گھنٹے کے بعد ایک احسان اللہ احسان نامی آدمی تھا، اس نے بی بی سی کو کال کر کر اس کی رسپانسبلٹی کلیم کر لی. اور اس کے بعد وہ مجھے کچھ دنوں کے بعد جو اس وقت کے انٹیریئر منسٹر تھے رحمان ملک صاحب، انہوں نے آئی جی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ایک بریفنگ دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ گرے ایریاز ہیں، وی کی ناٹ انٹر ان دوز گرے ایریاز. میں نے کہا یہ احسان اللہ احسان، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ احسان اللہ احسان جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. بہرحال لیکن اس نے کلیم تو کیا تھا.
اس کے کچھ سال کے بعد احسان اللہ احسان جب اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا، تو میں نے یہ بار بار یہ کہا کہ اب جس بندے نے رسپانسبلٹی کلیم کیا ہے وہ کسٹڈی میں ہے اسٹیٹ کی، تو اس سے پوچھا جائے. تو میں صرف یہ اس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک کیس جو ہے وہ اسلام آباد کے تھانہ گولڈا میں رجسٹرڈ ہے، تو کیا اسلام آباد پولیس جو ہے اس نے جب احسان اللہ احسان اسٹیٹ کی کسٹڈی میں تھا تو اس سے جا کے کوئی انویسٹیگیشن کیا تھا؟ انفارچونیٹلی پھر وہ بھاگ گیا. تو ایک تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ مجھے تھوڑا سا بتایا جائے. دوسرا پھر 2014 میں میرے پہ کراچی میں ایک اٹیک ہوا تھا، اور اس اٹیک کے بعد اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ کے 3 ججز کا ایک انکوائری کمیشن بنایا تھا. ان ججز کے کمیشن کے سامنے میں کئی دفعہ پیش ہوا، اور اس کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ 3 ہفتے میں آنی تھی، وہ رپورٹ نہیں آئی 3 ہفتے میں. جب اس میں کافی نہیں، وہ 3 ہفتے میں نہیں آئی، اور پھر جب 3-4 مہینے گزر گئے تو ایک دن مجھے پرائم منسٹر صاحب نے بلایا پرائم منسٹر آفس میں. تو انہوں نے مجھے پوچھا وہ کیا بنا ہوا آپ پہ جو اٹیک ہوا تھا؟ میں نے کہا جی وہ تو آپ نے ایک کمیشن بنایا تھا، اس کی رپورٹ 3 ہفتے میں آنی تھی، تو آپ نے مجھے بتانا ہے، میں نے تو آپ کو نہیں بتانا. انہوں نے فون وغیرہ کر کے پتہ کیا، انہوں نے کہا جی کوئی کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی. اس کے بعد پھر کچھ اخباروں نے ایک فیک رپورٹ چھاپی کمیشن کی، اور لیکن وہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے پھر اب وہ تمام ججز جو ہیں انکلوڈنگ دا چیف جسٹس انور ظہیر جمالی سب ریٹائر ہو چکے ہیں، تو کوئی رپورٹ جو ہے وہ کہیں پر موجود نہیں ہے. لیکن آنریبل ممبر صاحب نے انہوں نے کچھ ایک سمبولکلی کچھ چیز ریز کی ہے، تو اف یو الاؤ می تو کین آئی رسپونڈ دیٹ؟ شور بس. آپ بھی شاید یہی چاہ رہے ہیں نا. تو یہ رمضان کے مہینے میں GHQ میں آرمی چیف نے ایک افطاری پہ کچھ لوگوں کو بلایا تھا. وہاں پر بہت سے ایشوز پہ بات ہوئی تھی، اور وہاں پر ابصار عالم صاحب کا کیس جو ہے وہ ڈسکس ہوا. اس میں انہوں نے جو بھی کہا وہ میں یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ ایک آف دی ریکارڈ میٹنگ تھی. برسبیل تذکرہ کسی ایک ہمارے ساتھی نے، جرنلسٹ ساتھی نے میرا بھی ذکر کیا، تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کس آدمی پر شک کیا تھا، لیکن ان کو کمیشن نے بلایا لیکن وہ آئے نہیں. بس اتنی بات ہوئی، وہ بات ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر اور پھر کچھ جو ایک پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ کے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا اینڈ دے بروک دی مورل جی جو آف دا ریکارڈ کا جو تھا انہوں نے کہا، اور انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی آرمی چیف نے حامد میر سے یہ کہا کہ آپ پر اٹیک تو جاوید مینگل نے کروایا تھا، لیکن آپ بولتے کیوں نہیں؟ جاوید مینگل از دی ایلڈر بردر آف اختر مینگل. ایسی کوئی بات ہوئی نہیں وہاں. ٹھیک ہے، میں نے پھر ISPR سے کہا کہ آپ اس کو کلیریفائی کریں، وہاں پہ تو ایسی بات ہوئی نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. تو یہ بات ہے سر، وہاں پہ کوئی جاوید مینگل صاحب کی کوئی بات نہیں ہوئی. آئی ہوپ کہ آپ کلیریفائی ہو گیا. اب اس کے بعد پھر 2017 میں یہاں پہ مطیع اللہ جان صاحب ہیں کہ نہیں ہیں؟ مطیع اللہ جان صاحب پہ 2017 میں ایک اٹیک ہوا ان پر اور ان کی فیملی پہ. یہ 2017 کا اٹیک علیحدہ ہے، جو پچھلے سال ان کو کڈنیپ کیا گیا وہ علیحدہ ہے. تو 2017 میں اس وقت PMLN کی گورنمنٹ تھی، تو اس واقعے پہ کچھ پولیس کی پروگریس نظر نہیں آ رہی تھی. تو PFUJ نے اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے مجھے کہا کہ آپ 4 جرنلسٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے یہ کیا واقعہ. تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم کس مینڈیٹ کے تحت اس کی انویسٹیگیشن کریں. انہوں نے کہا بس آپ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے طور پہ اس کی انویسٹیگیشن کریں. تو وہ جو واقعہ ہے ہم نے اس کی جب انویسٹیگیشن شروع کی تو اس میں سرپرائزنگلی کیونکہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے تھے تو اسلام آباد پولیس نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اور اپنے طور پہ انہوں نے جیو فینسنگ کر کے ہمیں سب کچھ بتا دیا، اور ہم پہنچ گئے. ہم نے رپورٹ تیار کی، اور جب ہم رپورٹ تیار کر کے سبمٹ کروانے والے تھے تو اس کے بعد جو میرے ساتھ ممبرز تھے اینڈ مائی سیلف، ہمارے ساتھ بہت سے ایسے واقعات ہوئے جن کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس جو ہے اگر آپ اس پر ہاتھ رکھیں، اس کو سپورٹ کریں، اس کو یہ پتہ ہو کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، تو یہ آپ کو سب کچھ بتا سکتے ہیں.
2012 में मेरी गाड़ी के नीचे बम किसने लगाया उनको सब पता था, उन्होंने मुझे बता दिया, लेकिन फिर उसको डी ट्रैक करने के लिए बीच में एहसान आ गया। इसी तरह मतीउल्लाह जान साहब का जो वाक़या, इसमें हमें इस्लामाबाद पुलिस ने सब कुछ बताया। हमने उसके बाद फिर अहमद दुरानी साहब के साथ वाक़या हो गया। तो ये जो मैंने आपको वाक़या बताया है 2017 वाला, ये इसलिए बताया है कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर इस्लामाबाद पुलिस जो है आप उसको ट्रस्ट करें और उसको पता हो कि गवर्नमेंट उसके पीछे खड़ी है तो वो आपको सब कुछ बता सकती है। फिर उसके बाद ये हुआ असद तूर साहब वाला वाक़या। अब ये असद तूर साहब आपको खुद बताएंगे, लेकिन इस वाक़े के हवाले से क्योंकि इनके ऊपर जो हुआ उस पर जो हमने स्टैंड लिया उसकी वजह से फिर मेरे खिलाफ कुछ एप्लीकेशंस दी जा रही है 5-6 जगह पे प्रिजन की। तो उस पर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एग्जैक्ट पिक्चर अभी तक सामने आई है वो ये है कि सीसीटीवी फुटेज में 3 बंदे नज़र आ रहे हैं जो इनके अंदर गए, इनके घर के अंदर घुसे। वो एक्चुअली 3 नहीं, वो 4 है जी। वो मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि जब मैंने वो वाली बात जब मैंने कुछ लोगों के साथ शेयर की कि ये 3 नहीं 4 हैं, और उसकी भी फुटेज मौजूद है। चौथा जो है वो बाहर बैठा हुआ था और उसके फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए, और फिंगरप्रिंट्स की बुनियाद पर उसका एड्रेस भी मिल गया और उसके रेड्स भी शुरू हो गई। तो जब ये बात मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर की तो एक्चुअली उस पर भी कुछ लोग जो है वो मुझसे नाराज़ हुए। मैं उसमें नहीं जाता। उसके बाद फिर एक इनके हक में प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मैंने एक स्पीच कर दी। तो उस स्पीच के बाद से जो वाक़यात हैं, उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में मेरे ख़िलाफ़, आसमा शिराजी के ख़िलाफ़ और लोगों के ख़िलाफ़ ट्रीज़न के मुकदमे जो हैं वो दायर करने की दरख्वास्तें दी जा रही हैं। और वो वही लोग हैं जो गुजरावाला में जो आदमी है वो आदमी जो है इससे पहले इस तरह के 6 एप्लीकेशंस मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़ दे चुका है। तो उसकी एक हिस्ट्री है और वो एक मखसूस आदमी है, वो उसको कौन इस्तेमाल करता है। और अब एक लेटेस्ट बात ये है कि उसके बाद फिर जो मेरे पर जो बैन लगा, तो ना मेरे ख़िलाफ़ कैमरा का कोई ऑर्डर है, ना मेरे ख़िलाफ़ किसी कोर्ट का ऑर्डर है, कोई ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ नहीं है, बट आई एम बैंड। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो अब लेटेस्ट चीज़ है वो ये, जिसकी मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि पिछले 6-7 दिन से कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो ना सिर्फ ये कि मुझे फॉलो करती हैं, बल्कि जहाँ पर मैं जाता हूँ वो अंदर भी घुसने की कोशिश करते हैं। और मैंने उनकी पिक्चर्स बनाई हुई हैं, पिक्चर्स उनका नंबर प्लेट भी उसमें नज़र आ रही है। एंड इफ़ यू वांट आई कैन शेयर इट विद यू। और मैंने कोशिश किया कि कुछ और भी लोगों को दूँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पुलिस ऑफिशल्स बैठे हैं वो अगर मुनासिब समझें तो मैं उनके साथ भी शेयर करूँगा। ज़रा ये बता दें कि ये कौन लोग। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Hamid Mir Saab. आपको बहुत शुक्रिया। I'm sure that everybody who's sitting on this committee have chosen to be members of the Human Rights Committee for this very reason. कि जितना भी आप किसी भी जर्नलिस्ट के साथ या किसी भी इंसान के साथ disagree कर सकते हैं। As the famous saying goes, that we can disagree with what you say, but we will fight to the death for your right to say it. और इसी spirit के साथ हमने इस मीटिंग भी बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि जो सवाल आपने उठाए हैं, अगर हमारा इंटीरियर सेक्रेटरी DIG ऑपरेशंस आपके सवाल का जवाब दे एक सके, ख़ास तौर पर जो लेटेस्ट खर्चात जो न्यू इन्फॉर्मेशन है एटलीस्ट हमारे लिए कि हामिद मीर साहब को फॉलो किया जा रहा है, तो आपको हमारे सामने ये तसल्ली देना है कि हामिद मीर साहब को आप सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे, इंश्योर करेंगे कि इस किस्म के ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स आपकी नाक के नीचे ना। थैंक यू सर। ये इसके बाद मैं हामिद मीर साहब से डिटेल इसकी ले लेता हूँ और इंशाल्लाह जो भी पॉसिबल सिक्योरिटी है हम इनके लिए करेंगे सर। और डिटेल्स लेने के बाद जो भी उस पर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होगी उससे आपको भी अप्राइज करेंगे। आपका कोई सवाल करें इंतजाम? अगर मैंने जैसा कि सबसे पहला इंसिडेंट बयान किया था कि आपके थाने में FIR दर्ज है, गाड़ी के नीचे बम लगा, साजिद कियानी साहब जो हैं वो अब आपको पता है उनकी काफ़ी प्रमोशन हो गई है, तो वो बड़े काबिल अफसर थे, उन्होंने तो सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली थी। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जब एहसान जो है वो कस्टडी में था स्टेट की, तो किसी ने जाकर उससे पूछा कि आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी
کہ میں نے بم لگایا ہے، یہ ہیومن رائٹ ہونا چاہیے. جو پوچھا اس سے اس میں سر میں ریکویسٹ کروں گا کہ دوبارہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جب وہ کسٹڈی میں تھا تو اسلام آباد پولیس نے اس سے وہ شاید آپ کے کسٹڈی میں نہیں تو اس کو میں پھر مجھے کچھ ٹائم دیا جائے I'll get back, sir. اس میں ہم ڈفرینٹ کمیٹیز میں جو کام کرتے ہیں ممبران، وہ ریکارڈنس آف دا پارٹی ایفیلیشنس کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں آزاد میڈیا، آزاد پریس پاکستان کے آئین، پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے. تو ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور میں جو میرے ساتھ واقعات پیش آئے، میں نے جو نوٹ کیا ہے، کچھ آبزرو کیا ہے، شاید میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے چیزیں انیشیٹ ہونے لگ جاتی ہیں اور وہ ایک تسلسل ہوتا ہے، پھر اس کا کنکلوژن پھر اس واقعے کی صورت میں نکلتا ہے. پچھلے سال میرے خلاف ایک ایف آئی آر کٹی، لیکن وہ ایف آئی آر کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ تھی. اس سے پہلے میں جس ادارے میں کام کرتا تھا انہوں نے مجھے اللہ حافظ کہہ دیا کہ اب آپ کی مزید ضرورت نہیں رہی. مجھے میری اینکر تھی امبر شمسی، ان کو جب ہم گھر جا رہے تھے تو اسی دوران پھر ایف آئی آر ہوگی. لائک دے میٹنگ کے پہلے ان کے اوپر سے یہ امبریلا ہٹائی جائے چینل کی، اور پھر یہ ایف آئی آر ہوئی. وہ ایف آئی آر ہوئی اور بڑی انٹرسٹنگلی پیکا لا جو تھا وہ میرے خلاف استعمال کیا گیا، اور اس پیکا لا کے تحت ایف آئی آر پولیس نے کاٹی، جبکہ وہ ایف آئی اے کی ڈومین تھی. اور پولیس نے راولپنڈی کی ایک آخری کونسل جو تھی وہاں پر وہ ایف آئی آر کاٹی، یونین کونسل جو تھی، اور جس کی مدعیت میں کاٹی وہ جو حافظ احتشام تھا وہ ایک لال مسجد کا انتہا پسند تھا، اور وہ جا کے میرے خلاف ایف آئی آر کٹواتا ہے کہ یہ فوج اور ریاست پاکستان، مملکت اسلامیہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے سوشل میڈیا پر. ٹھیک ہے، جب ہم اس ایف آئی آر کی بیل میں گئے اور ہم نے چیلنج کیا تو جب کورٹ نے جواب پولیس سے طلب کیا تو پولیس نے پہلی پیشی پہ آ کر کہا کہ جی ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے ایف آئی آر کاٹ دی، یہ ہمارے ڈومین نہیں بنتا تھا. اس دن ان کو پتا چل گیا، ایف آئی آر کاٹتے ہوئے ان کو پتا نہیں چلا. پھر وہ پولیس نے معاملہ کورٹ نے ایف آئی اے کو بھیجا کہ اچھا آپ انکوائری کریں، اور پولیس نے خود کہا کہ ہم نے ایف آئی اے کو ریفر کر دیا کیس. ایف آئی اے دیکھ لیا، ایف آئی آر ہم نے ان کو بھیج دیا. ایف آئی اے کو کہا، ایف آئی اے نے وہ تمام معاملہ مجھ سے بھی انویسٹیگیٹ کیا اور سب کچھ وہاں پر ہوا، لیکن اینڈ میں ایف آئی اے نے جو رپورٹ جمع کروائی اور انہوں نے کہا کہ جو ایویڈنس ہے جو کہ مجھے نہیں شیئر کی گئی، جب ایف آئی اے نے مجھے بلایا بھی تو میں ان سے پوچھا، میرے ساتھ میری لایا ایمان مزاری بیٹھی میں یہ بھی تھی تب، تو میں نے پوچھا کہ آپ مجھ سے جو جواب طلب کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کس چیز پہ جواب طلب کر رہے ہیں؟ وہ مٹیریل میرے سامنے رکھیے، میں اس کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مٹیریل نہیں ہم آپ سے شیئر کر سکتے، کیا آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں کرتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تھینک یو. آپ کہیں میں آ گیا، وہ مٹیریل مجھ سے آخری دن تک شیئر نہ کیا گیا. تو کورٹ میں پھر ایف آئی اے نے جو رپورٹ جمع کروائی اس میں انہوں نے کہا کہ مٹیریل سفیشینٹ ہی نہیں ہے اور اس مٹیریل پر یہ ایف آئی آر بنتی ہی نہیں تھی کرنی. کورٹ نے وہ ایف آئی آر خارج کر دی، لیکن 4 ماہ میں تقریباً پاکستان کی 5 مختلف عدالتوں میں جاتا رہا اور وہ معاملہ بھی نمٹ گیا. اس میں ایک اور بھی جو دلچسپ چیز ہے، میں اس معاملے کو ختم کرنے سے پہلے، کہ جس دن لوور کورٹ کا جو جج صاحب تھے عارف خان نیازی صاحب، وہ ایف آئی اے کو کہنے لگے آپ ان پہ ایف آئی آر دے دیں. ایف آئی آر خود کہہ رہے کہ ایف آئی آر بنتے نہیں، جج کہہ رہے نہیں تم دو اس پہ ایف آئی آر اس کا موبائل کر دو. ملو میرے لائر نے مجھے کہا کہ اس سے بہتر ہم اس جج کے آگے سے کیس ہی وڈرا کر لیتے ہیں. میں نے کہا جو آپ لوگ لائر تھے آپ کو جو بہتر لگتا ہے سنتے کرنے. میرے لائر نے جا کے جج کو کہا کہ ہم کیس ہی وڈرا کر رہے ہیں. تو اس نے میں لائر سے پوچھا آپ کو پتا ہے اس سے ایف آئی اے اریسٹ کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہم دیکھ لیں گے، ہم کیس وڈرا کر رہے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جب ڈسکس کیا تو جب ہم کورٹ روم سے باہر نکلے تھے تو اوپن کورٹ میں بھرے کورٹ روم میں وہ جج عارف خان نیازی صاحب اس کو ایف آئی اے کے انسپیکٹر رکو بات سنو. اس نے اس کو کہا تو میں بھی رک کے کھڑا ہو گیا، میرے لائر بھی کھڑے ہوئے کہ یہ کیا کہنے لگے ان کو. تو اوپن کورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج عارف نیازی صاحب جو پیکا کے مقدمات سنتے تھے، انہوں نے اس ایف آئی اے کے انسپیکٹر کو کہا تم پتا ہے تم نے کیا کیا ہے، تمہیں اس کا جلد پتا چل جائے گا تم نے کیا کیا، اس کے خلاف کارروائی نہ کر کے. یہ انہوں نے اوپن کورٹ میں اس کو کہا. خیر وہ ہائی کورٹ نے بعد میں مقدمہ خارج کر دیا. ہم اس کے بعد میں نے ایک یوٹیوب چینل میں نے شروع کیا، میں اس پر بھی کرتا تھا
वीलॉग्स वगैरह। फिर हुआ ये कि मुझे तरीके से लोग कहने लगे कि ये आप जिन सब्जेक्ट्स को टच कर रहे हैं ये आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं, आप मत ये बातें क्या करें, कोई नहीं कर रहा, अगर आप मेन स्ट्रीम में अगर कोई करता, मैंने कहा वाकई मेन स्ट्रीम में नहीं कर रहा, इसीलिए तो यूट्यूब पर आया हूँ। तो वो इस किस्म के पैगाम लोगों ने वेल विशर्स में देने शुरू किए। फिर उसके बाद अचानक मैं सिर्फ सिविल मिलिट्री पे बात नहीं करता था, मैं हमारी मीडिया के अंदर भी जो लोग अगर कुछ गलत करते थे मैं उनके ऊपर भी बात करता था, उन पर भी तनकीद करता था और हाँ हार्श लहजे में तनकीद करता था। मैं समझता हूँ मेरे खिलाफ भी लोग यूट्यूब पर प्रोग्राम करते थे, मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया था, इसलिए दिया था मैं कहता था कि अगर मैं लोगों पर तनकीद करता हूँ तो लोगों को मुझ पर तनकीद का हक हासिल है। मैं अपने लोगों पर तनकीद करते हुए ज्यादा हार्श हो जाता था, क्योंकि मेरी नजर में वो लोग मैं जिस मुकद्दस पेशे से मुंसलिक हूँ उसकी बदनामी का बायस बनते थे जब वो लोग काम करते थे। मैं बात कर नहीं सकता, और अगर मैंने वीलॉगिंग छोड़नी थी तो मैंने शुरू ही नहीं करनी थी। मैंने 3 साल रजिस्ट किया, अपने दोस्तों के इंसिस्ट करने पर मैंने वीलॉगिंग छोड़ने के लिए ईद गुजरी और ईद के फौरी बाद जिस रात मुझ पर अटैक हुआ उससे एक रात पहले मेरे कुछ दोस्त मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि कुछ यूट्यूबर हायर किए गए हैं और वो उनमें से एक को टास्क दिया गया है, वो 50,000 रुपये मंथली पे जो हायर किए गए हैं उनमें से एक को टास्क दिया गया है कि आपके खिलाफ वीलॉग्स करने हैं और आपकी पूरी प्रोफाइल बयान करनी है और आपको तनकीद करनी है। मैंने कहा ठीक है। दिन में मैंने सोचा कि अगर ईद के बाद यही कार्रवाई होनी थी तो चलो हो ही जाए, ये तो परवाह ही नहीं है। मैंने कहा आगे भी लोग कई तनकीद करते हैं, ये भी जो कोई भी होगा कर ले। और उससे अगली रात मैं इसी तरह रात के टाइम घर पर था और टीवी देख रहा था तो मेरे अपार्टमेंट की बेल बजी। मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ जिसमें मेरा अपार्टमेंट है फर्स्ट फ्लोर पे। उस फर्स्ट फ्लोर तक कोई भी जो आएगा वो सोच समझ के आएगा। उस पूरी बिल्डिंग में जगह जगह पे कैमरे नस्बत, सिर्फ मेरे अपार्टमेंट के बाहर बिल्डिंग के 2 कैमरे लगे हुए हैं, मेरे जाती नहीं है। तो बेल बजी, मैं गया, मैंने जाके खिड़की से देखा, मुझे एक अजनबी शख्स नजर आया, एक शख्स नजर आया मुझे, उसको जो पैंट शर्ट में था। तो मैंने थोड़ी देर उसको देखा, सेस किया, फिर मैंने कहा पता नहीं कौन है, पूछ लेता हूँ, गलती से आ गया या शायद कोई जानने वाला है या किसी ने कुछ भिजवाया कह के। मैंने दरवाजा खोला, मैंने उससे पूछा कि आप किस लिए आए हैं, तो उसने बड़ा घबराया हुआ था। मैं सॉरी इस बात को मुख्तसर कर दूंगा क्योंकि फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो घबराया हुआ सा था, उसने कहा मैं वो बिल्डिंग से आया हूँ और आपके बिल्डिंग का काम, मैं उस बिल्डिंग में 3 साल से रहता हूँ तो मैं बिल्डिंग के स्टाफ के एक मेंबर को पहचानता हूँ। उस वक्त मुझे एहसास हो गया कि बिल्डिंग के स्टाफ का तो है कोई नहीं, और अगले लम्हे मुझे एहसास हो गया कि मैंने दरवाजा खोल के गलती कर दी है। और उस वक्त लेकिन मुझे ये आइडिया था कि मैं दरवाजा इतना खोल चुका कि मेरे दरवाजा वापस बंद नहीं करने देगा। मैंने सोचा कि मैं बाहर लॉबी में निकल आता हूँ ताकि अगर ये मुझे कुछ पकड़ने की कोशिश करे तो लॉबी में कैमरे लगे हुए, मैं शोर करूंगा, कुछ हो जाएगा, लोग मदद को आ जाएंगे। मैं अभी ये सोच के मैंने कदम बाहर निकालने की कोशिश की, वो भी शायद मुझ पर नजर रख के खड़ा हुआ था कि ये बाहर ना निकले। तो उसने फौरी तौर मुझे फुल फोर्स से पुश किया, अंदर धकेला, मैं अंदर गिरा और वो फौरन अंदर आया, उसने पिस्टल निकाली, मेरे सर पे रख के उसने मुझे कहा हम ये सही है, शोर करोगे गोली मार देंगे। और मीनवाइल 2 और लोग शलवार कमीज में अंदर दाखिल हो गए। वो लोग मुझे सवालात करते रहे कि क्या मैं फॉरेन फंडेड हूँ, कितने पैसे ले रहा हूँ बाहर से और ISI का नाम क्यों लेता हूँ। मैंने उन्हें कहा मैं सहाफ़ी हूँ, खबर के तौर पे नाम लेता हूँ, हमारे मुल्क का इदारा है, हमारे ही लोग हैं, अगर उनका किसी खबर में रोल होता है तो नाम लेता हूँ। और अगर आप फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं तो मेरे बैंक अकाउंट्स आप अगर वाकई ही ISI के हैं, अगर वाकई ही हैं तो आप देख सकते हैं, उसमें मेरे तनख्वाह के अलावा अगर कोई पैसे आते हैं तो मुझ पर वो केस बनाइए। लेकिन खैर वो सुनने के यकीनन मूड में नहीं आते, उन्होंने मुझे बांधा, मुझसे नारे भी लगवाए काफी, और उसके बाद उन्होंने मुझे पिस्टल के बट से मारा। लेकिन उसमें जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि उनमें से 2 लोग मेरे अपार्टमेंट पर उस तमाम कार्रवाई के दौरान मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। एक को कॉल भी आई, फिर वो मारपीट करके गए, उनकी CCTV पर वाज़ेह शक्लें हैं। मैं कोई बड़ा सहाफ़ी नहीं हूँ और मैं स्क्रीन का आदमी भी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि जब इस पर अटैक हुआ तो 2-3 दिन तक मैं मुख्तलिफ चैनल, खुसूसन जियो की हेडलाइंस में रहा
तो अब मेरी शक्ल लोग इतने पहचानने लग गए कि मुझे इस मास्क के अंदर भी लोग, मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊं या मैं किसी एटीएम से निकल रहा हूं तो मुझे लोग पूरा असद अली तूर है, मैं कहता हूं जी कैसे आप, तो लोग अगर इस मास्क में मेरी शक्ल पहचानने लग गए तो 3 दिन उन हमलावरों की भी तो शक्ल चली टीवी पर, तो कैसे कोई नहीं पहचान सकता, कोई भी पहचान सकता ना कि यार ये तो वो लग रहा है। फिर फिंगरप्रिंट्स हमारी फॉरेंसिक वाले आए, वो फिंगरप्रिंट्स लेके गए और उन्होंने खुद कहा कि बड़े फाइन क्वालिटी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मुझे खुद जो हमारी मेरी केस की तहकीकात कर रहे हैं पुलिस के काम, उन्होंने मुझे एक दफ़ा बुलाया था, मेरी मीटिंग मुझसे की थी, उसमें से बाद में SSP अताउर रहमान साहब मेरे अपार्टमेंट का दौरा करने भी आए, इन्होंने भी मेरे अपार्टमेंट का सारा जायजा लिया, सारा वकूआ समझा। मुझे खुद एक तो पुलिस हुकाम ने भी कहा कि बज़ाहिर, उन्होंने बज़ाहिर का वर्ड यूज किया, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जिस अंदाज में आपको मारा गया है ये ट्रेंड लोगों का काम है। SSP साहब आए, इन्होंने भी जायजा लिया, इन्होंने भी कहा कि मैं भी इसी नतीजे पहुंचा हूं कि टारगेट सिर्फ आप थे इस अपार्टमेंट में। फिर इस एक चीज जो मैं मिस कर गया हूं वो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो मुझे मार पड़ी, इससे 2 दिन पहले मैंने बैक टू बैक 2 वीलॉग्स किए थे। एक वीलॉग था, एक खबर आई द नेशन अखबार में, उसमें कहा गया कि जो चकवाल में जो DGISI के भाई हैं उनको प्रमोट करके नायब तहसीलदार कर दिया गया है। जब वो स्टोरी मैंने देखी, मुख्तलिफ लोगों ने ट्वीट की हुई थी, मैंने स्टोरी पे क्लिक किया तो स्टोरी अखबार ने वेबसाइट से हटा दी हुई थी। ये मेरे लिए एक चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग थी कि यार ये हटाई क्यों गई है स्टोरी। तो मैंने एक वीलॉग किया, मैंने कहा कि अगर वो हो सकता है मेरिट पर प्रमोट हुए हों तो ये स्टोरी क्यों हटा दी गई, और अगर मुल्क में सेंसरशिप नहीं है तो फिर स्टोरी हटाने की जरूरत क्यों पेश आई। उससे अगले दिन अखबार ने एक वजाहत लगा दी कि उस स्टोरी का लोग गलत मतलब ले रहे थे, तो हमने इस बुनियाद पर वो स्टोरी हटाई। मुझे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगी वो वजाहत भी, मैंने उस पर भी एक वीलॉग किया। मैंने कहा ये अखबार ने कैसे गेज किया कि लोग गलत तासुर ले रहे हैं, कैसे ये गेज किया, और वो कोई हमें बताएं तो सही। तो खैर ये सब कुछ भी हुआ। अब मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि शायद ये वजह भी हो, अब मुझे तो पता नहीं है, मैं तो किसी, मुझे कहा जाता है कि आपने, मुझे मुख्तलिफ लोग पैगामात देते हैं कि आप अपनी बात वापस लें और आपने मुल्क को बदनाम कर दिया है, आपने कौमी इदारे को बदनाम कर दिया है। मैंने बिल्कुल नहीं बदनाम किया। मुझे जो उन हमलावरों ने अपना तारुफ करवाया, मैंने वो तारुफ पुलिस को बता दिया। या तो इस मुल्क में ये भी बता दिया जाए कि चाहे कोई उस इदारे का नाम ले भी तो आप जब कोई FIR कटवाएंगे आपने कहना कि मुझे नहीं पता कौन था। तो अगर नहीं है, अगर एक विक्टिम है, उस विक्टिम के साथ जो कुछ उन्होंने बोला उसने एज इट इज वो नरेट कर दिया। शेख रशीद साहब पहला हफ्ता तकरीबन डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरह के असद अली तूर के खुद कहते रहे कि केस में एविडेंस बहुत क्लियर है और हम एक बंदे के करीब पहुंच गए हैं, हम ब्रेक थ्रू होने वाला है। वो एक हफ्ता गुजरते गुजरते 3 हफ्ते गुजर गए, चौथा हफ्ता चल रहा है। जियो फेंसिंग कहां पर है आखिर? जब 2 लोगों को वहां पर 2 लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, कॉल भी आ रही थी, तो इससे बड़ी क्या आपको एविडेंस चाहिए थी? फिंगरप्रिंट्स आपके पास मौजूद है और क्या आपको एविडेंस चाहिए थी? आप उससे ढूंढिए उन लोगों को। CCTV कैमरों की क्लियर फुटेज में महफूज है, आपको क्या चाहिए उसमें? मैं तो यही चाहता हूं ना कि ये लोग पकड़े जाएं। अगर किसी ने उस इदारे को झूठा नाम लेकर बदनाम करके मुझ पर अटैक किया है तो वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन लोगों से पूछेंगे क्यों तुम लोगों ने झूठा नाम लिया था। और दूसरी बात जो बार बार मेरे बारे में सोशल मीडिया पर उड़ाई जाती है, इधर उधर से मैं जानता हूं कौन वो लोग किन की नुमाइंदगी करते हैं, कि ये लड़की का चक्कर है, ये जाती माली लेन देन का चक्कर है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, अगर किसी तहकीकाती इदारे को यह पता चल गया है कि ये लड़की का मामला, तो फिर तो केस और आसान हो गया उस लड़की के भाइयों तक पहुंचने का। अगर मेरा जाती माली लेन देन का मामला है तो भी केस बहुत आसान है। अगर आपको यह पता चल गया कि जाती माली लेन देन है तो फिर भी आप उन लोगों तक पहुंचे कभी तुमने आके मारा क्यों इसको? तो ये बातें उड़ाई जाती हैं। लेकिन मैं एक बात बहुत ही कन्विक्शन से अभी कह रहा हूं कि मेरा किसी से कोई जाती माली लेन देन का, किसी का कोई झगड़ा नहीं है। मैं किसी के 1 रुपए का रवादार नहीं।
ना ही मेरा, क्योंकि मेरी 37 साल उम्र हो गई है, कोई भी ऐसा लड़की वाला मामला है कि जिसके भाई मेरी जात में दिलचस्पी रखते हो। तो मुझे बड़ी हैरत होती है जब ये सारे इल्जामात लगाए जाते हैं। उम्र तो बड़ी हुई इतनी उम्र में भी मामला नहीं है तो फिर क्या तो चीज ये है कि ये सब चीजें हैं, तो ये इल्जामात तो लगाए जा रहे हैं और सब कुछ बोला जा रहा है। शेख रशीद साहब एक हफ्ता पूरा कहते रहे कि आज ब्रेक थ्रू, तो आज करीब पहुंच गए, तो अब पहुंच गए, तो एविडेंस इसमें ज्यादा है। तो जब सब कुछ है तो फिर पकड़िए ना, आप लाइए सामने। और मैं सिर्फ इतना ही मानता हूँ कि इस्लामाबाद में इस वक्त सिर्फ वही कार्रवाई करता है जिनको पता ना हमारा सेफ सिटी से किसी ने रिकॉर्ड देना है और ना हमारा नादरा ने रिकॉर्ड देना है। थैंक यू असद सर। आपका जो लॉयर साहब कुछ शेयर जी, करना ये चाहेंगे? कुछ लीगल कुछ चीजें साइड करती हैं। हाँ। अपना भी बताओ तुम्हारे साथ क्या असद पीछे। I agree with you so much. Actually, I think your assistant एक के जो फिंगरप्रिंट्स का भी असद ने कहा है, हमें फोरेंसिक टीम ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो फिंगरप्रिंट्स क्रिस्टल क्लियर है। अभी तक के अता साहब इधर बैठे रहे, शायद इनसे कोई पूछ सकता है कि 26 मई को इंसिडेंट हुआ है, 17 जून है और अभी तक हमें फिंगरप्रिंट्स के रिजल्ट्स नहीं आए। जो जियो फेंसिंग करनी थी, हमें पता है ISI जियो फेंसिंग करती है, उसके भी रिजल्ट्स हमें अभी तक नहीं आए। एक और जो मैं बात करना चाहती हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पुलिस को एक रिक्वेस्ट की थी कि जो CCTV फुटेज है उसे हर TV चैनल में आप चलाएं, न्यूज़ बुलेटिन में, और एक डेडिकेटेड हॉटलाइन आप रखें जिस पूरी दुनिया में एक प्रैक्टिस है। और उन्होंने हमें कमिट किया था कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं हुई। आखिरी जो मैं एक पॉइंट रेज़ करना चाहती हूँ कि एक चीज़ जो शायद इस कमेटी को भी देखनी चाहिए कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इन्हें स्लैप सूट्स कहते हैं। प्रॉक्सी कंप्लेनेंट्स होते हैं, जैसे अभी असद और शिफा का केस चल रहा है, अटैक्स भी साथ होते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग द कमेटी नीड्स टू लुक इनटू। परहैप्स इस पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए या कोई अमेंडमेंट आनी चाहिए, पीनल कोड में इसकी कोई डेफिनेशन इंसर्ट होनी चाहिए। एक क्योंकि हामिद मीर साहब ने मुझे कहा है, सो आई थिंक आई शुड शेयर विद दिस कमेटी, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं असद की वकील हूँ। और मुझे और मेरे कॉलीग को जब हमने ये केस लिया, फॉलो किया गया, धमकियाँ दी गई। मैं एक सिटिंग मिनिस्टर की बेटी हूँ, मुझे कहा गया कि मेरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया जाएगा। उसी हफ्ते मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। I'm sorry, Mr. Zaid. Who told you this? And आपकी एक्सीडेंट जो हुआ वो कब हुआ और कैसे हुआ? मैं उन लोगों के नाम नहीं ले सकती ऑब्वियसली, बट ये बात मेरी वालदा तक भी कन्वे की गई थी कि ये होगा। अब आई डोंट नो कि वो एक कोइंसिडेंस था कि वो उसी हफ्ते हुआ या नहीं हुआ। इफ़ इट्स रिलेटेड टू दैट आई एम नॉट श्योर, बट ये एक इंसिडेंट हुआ था। और जो बाकी भी जो मेरे कॉलीग हैं जो इस केस पर काम कर रहे हैं, हमें भी ये धमकियाँ आई थी कि हमारे प्रोफाइल्स बन रहे हैं। मेरे पास प्रोफाइल है मेरा जो 13 पेज जो, और प्रोटेस्ट पर भी जी मुझे अपेरेंटली ISI के लोग फॉलो कर रहे हैं, MI के लोग फॉलो कर रहे हैं, IB के लोग फॉलो कर रहे हैं। और मुझे जो आपको फॉलो कर रहे हैं प्रोफाइल मेरे पास फ़ोन पर अभी मौजूद है, जो ISI ने मुझ पर प्रोफाइल 13 पेजेस की बनाई है, मैं इस कमेटी के साथ शेयर कर दूंगी। उन्होंने जो जो लिखा है उस प्रोफाइल में। सो ये बेसिकली मैं बात करना चाहती थी। Thank you, Mr. Zaid sir. I will be going on to our members in a bit, but I want to start with condemning now over two separate instances. First, the attack on Asad Purza and the intimidation of the lawyer is a very serious incident which we take the strongest note of. Just as journalists should have freedom to practice their profession, it is of utmost importance that lawyers also have freedom to practice their profession. And I note with great shock and surprise that as the daughter of the sitting minister,
the minister could feel threatened, or the family of the minister could feel threatened in any which way, that you feel on the record or off the record, this committee, members of this committee, including myself, could be of any assistance to ensure your safety and to counter any sort of threats or blackmail. Please हमें जिस तरीके से आप चाहते हो कि ऑन द रिकॉर्ड हो या ऑफ द रिकॉर्ड, उस तरीके से आप हमसे ज़रूर इंगेज करें. एंड आई वांट टू अश्योर यू कि हम इसको कोई सियासी रंग नहीं देना चाहेंगे. हम आपके मेंबर्स के साथ जैसे आप चाहेंगे इसको आगे लेके जाए. But I'm sure that all members of this committee will agree with me कि किसी का वज़ीर को ये परेशानी नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पे अपने ही हुकूमत में अपने किसी वज़ीर को ये खतरा या परेशानी नहीं होना चाहिए. And I can say with full confidence that you inshallah ta'ala have the full support of this committee to that end. जहाँ तक असल तौर पे हमला हुआ, I think you have said it yourself in the most befitting manner कि अगर वाकई जैसे आप पे जिन्होंने हमला किया वो उन्होंने अगर वाकई जैसे वो क्लेम करते कि ISI इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर वो भी एक हैरान कन, अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाली बात हो. अगर वो ISI पे गलत इल्ज़ाम लगा के उसी इदारा का बदनामी कर रहे हैं, तो वो भी उतना ही काबिल मज़म्मत है. और वो भी एक बहुत सीरियस और इम्पोर्टेंट वजह है कि हम सब चाहें कि ख़ास तौर पे आपका केस में हकीकत सामने आया जाए. जिन लोगों का CCTV फुटेज है, जिन लोगों का फिंगरप्रिंट मौजूद है, 3 हो या 4, जैसे हामिद मीर साहब ने हमें फरमाया, हम सब मिलके चाहेंगे कि आपका केस पे हम वो सच निकालें, ताकि अगर किसी ने ISI पे गलत इल्ज़ाम लगाया तो मुझसे सब जो इधर है उनको क्रिटिसाइज भी करेंगे, उनको कंडेम भी करेंगे. लेकिन अगर किसी ने वाकई अपना पोजीशन को अब्यूज करते हुए आप पे हमला किया है, तो मैं वही उम्मीद के साथ मैं उम्मीद रखूँगा कि उसमें भी हमारा मेंबर्स में सपोर्ट करेंगे. आपका केस इतना प्रोमिनेंट था और इतना इस पर डिस्कशन किया गया है भी मीडिया में और दूसरी जगह में, आपने हमारे सामने तफसील से अपने मौके बताया है. I'd like to give the opportunity to members of the committee, if they would like to ask you any questions, if they would like to ask any of the representatives, particularly the Interior Secretary, any questions, because मैंने भी मिनिस्टर साहब के बयानात आपके केस के बारे में सुना था. उनसे या आपसे अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो मेरे कमेटी मेंबर्स पूछे. अगर आपका या आपका वकील का हमसे या हुकूमत के किसी नुमाइंदे से सवाल है, वो भी आपसे पूछे. स्टार्ट विद साहब, अगर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है, अगर उनका वर्जन पहले सुन लें तो उसी अकॉर्डिंगली फिर हमारे सवाल जी सर. एसपी इन्वेस्टिगेशन सर, जो हमें एविडेंसेस मिली हैं. Is your mic on? सर, इट इज ऑन सर. सर बेसिकली हमें वहाँ जो एविडेंसेस मिली हैं उनमें सबसे पहले तो सर वहाँ की फिंगरप्रिंट्स 2 जगहों से मिली थी वफ़द किया था, जिस तरह सत्तूर साहब ने खुद फरमाया. एक सर वो ड्रॉर था और एक वॉशरूम का दरवाज़ा था. तो ड्रॉर वाले जो थे वो कंपैरेटिवली अच्छे थे फिंगरप्रिंट्स, जो लेटेंट फिंगरप्रिंट्स थे. तो वो सर हमने आगे नादरा को भिजवाए, चूँकि उनके पास ही बेसिकली डाटा बैंक होता है और सारा कुछ. इसके अलावा सर जो जियो फेंसिंग है वो IB से हमने कराई, और अगेन उस पर चूँकि काफ़ी ज़्यादा नंबर आए, और हमेशा जियो फेंसिंग पे सर टाइमिंग और एरिया को देखा जाता है. अगर एरिया है, टाइमिंग, पीक आवर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें नंबर्स आ जाते हैं, फिर उनको फिल्टर करना होता है और इट टेक्स टाइम सर. तो उसमें भी सर हमने काफ़ी काम किया है. 2-3 कंपनीज़ के ऊपर हमने काम किया है. एक कंपनी का थोड़ा सा डाटा रहता है सर. CCTV फुटेज के हवाले से सर हमने इन्हांसमेंट के लिए FIA को भी भिजवाए हैं, और इसके अलावा पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भी सर भिजवाई है. वो जो फुटेज है
کہ اگر اس کو مزید انہانس کیا جا سکتا ہے سر. تو یہ سر بیسیکلی وہ فورینزکس ہیں جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. جہاں تک ٹریڈیشنل اس کی بات ہے تو سر ٹریڈیشنلی ویسے جو ہمارا ایک سسٹم ہے سر اس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن ایز سچ ان کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا اور سر اس پہ لگے ہوئے ہیں سر. چیئرمین صاحب, سب سے پہلے تو وہی پرانی اسٹوری ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ نادرا کیوں وہ ریکارڈ پرووائڈ نہیں کر رہا یا اتنی سستی کیوں کر رہا ہے. میرے خیال میں مطیع اللہ جان صاحب کے کیس میں بھی کچھ اس طرح کا سین تھا. اف آئی ایم ناٹ رانگ وہاں پر بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود تھے اور اس کا نادرا میرے خیال میں اس کو رپورٹ یا اس کا جو ڈیٹا تھا وہ پرووائڈ نہیں کر رہی. تو میرے خیال میں ہمیں تو اب صرف اس بات پر بھی تھوڑا فوکس کرنا چاہیے کہ نادرا ہمیں کیا ان کی وہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے نادرا ہمیں یہ ریکارڈ نہیں پرووائڈ کر رہا. باقی تو میرے خیال میں بار بار اسی چیز کی طرف بات جا رہی ہے. مطلب یہ جو ISI کا جو کردار ہے, میں تو شروع دن سے اس کا ایک غیر قانونی ادارہ جو بغیر کسی قانون کے کام کر رہا ہے, نہ تو اس کا کوئی قانون ہے نہ اس کا کوئی. ہم نے ایک بابر صاحب نے ایک ایکٹ دیا تھا مجھے جو کہ سینیٹی کی کمیٹی آف دا ہول نے, وہ میں نے اسمبلی میں جمع کرا دیا تھا کہ ISI کا بھی کوئی قاعدہ ہونا چاہیے جس کے تحت وہ کام کرے. اب وہ بل اسپیکر سیکریٹریٹ میں غائب ہو گیا, وہ اس کو ایجنڈے پر لا بھی نہیں رہے. میں نے اسمبلی کے طور پر وہ بات اٹھائی کہ بھائی میں نے ایک بل جمع کرایا تھا ISI کا, وہ کہاں غائب ہو گیا, وہ ایجنڈے پہ کیوں نہیں آ رہا. اس کی طرف وہاں اسپیکر چیمبر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. دوسرا یہ جو نون ٹاؤٹس ہیں, یہ جو پروکسی FIRs کرتے ہیں, جنرل صاحب یہ تقریباً ہر شہر میں موجود ہے. اور دنیا جہان کی جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں, جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں, جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز ہیں, سب کے خلاف ایک ہی بندہ کمپلیننٹ ہوتا ہے. ایک ہی بندہ پوری جہان کے خلاف کمپلیننٹ ہوتا ہے, اور وہ سب لوگ irrespective of his party affiliation. مطلب میں تو چلو کہوں گا کہ بھائی میں اور سیاسی جماعتوں کے لوگ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف بھی, کیونکہ ہم خود اس چیز کو کافی ایکسپیرینس کر چکے ہیں. تو کمپلیننٹ جس بھی کیس میں ہم اپنے ساتھی کی بیل کرنے جاتے ہیں, کمپلیننٹ اس میں ایک ہی ستوش صاحب کا, عاصمہ شیرازی صاحبہ کا, منیزہ صاحبہ کا, اور سارے جو ہمارے مطیع اللہ جان صاحب کا, جو بھی آج صحافی were available to join us, and we were particularly discussing وہ جو cases, وہ جو حملے, وہ جو واقعات اسلام آباد کے کیپٹل ٹیریٹریز میں ہوئے ہیں, اور آج تک کوئی مطمئن جواب یا رسپانس نہیں آیا. میرا خیال میں ہم اپریشیٹ تو کرتے ہیں کہ سیکرٹری صاحب سے لے کے مختلف پولیس کے عہدیدار بھی یہاں اپنے آپ کو بھی پیش کیے ہیں اور اپنے حد تک ایک جواب دیے ہیں. Unfortunately, we are not satisfied, and the reason we are not satisfied is that پاکستان کا کیپٹل میں تاریخ میں سب سے زیادہ حملے ضیاء الحق کے دور میں نہیں, مشرف کے دور میں نہیں, دوسرے کے دور میں نہیں, نیا پاکستان کے دور میں ہو رہا ہے. اور یہ نہ صرف قابل مذمت کی بات ہے, مگر آپ کے آئینی حقوق کے خلاف ورزی ہے. اور جیسے میں نے اپنا کمیٹی میٹنگ میں بھی کہا, یہ ایشو تو آج کا نہیں ہے, 70 سالوں سے یہ مسئلے چلتے آ رہے ہیں, اور مختلف لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. آج ہم نے ان اسپیسیفک کیسز کے بارے میں اپنا انداز سے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا ہے. جو سب کمیٹی بنا ہے, جو نہ صرف ان جرنلسٹ سے مسلسل انگیج کریں گے اور اس ٹاپک کو پرسیو کریں گے, مگر جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کو بھی ریویو کریں گے. اس پہ میں امید رکھتا ہوں کہ اس ڈیلیبریشن کے بعد وہ جو قانون سازی ہوگا اس سے ہمیں ایک زیادہ طاقتور بل ملے گا, جو آپ کے مفاد میں اور عام جو صحافی ہیں ان کے مفاد میں بھی ہوگا. DGISI کو کیا خط لکھنے جا رہے ہیں؟ میں اپنے کیپیسٹی میں چیئرمین آف دی کمیٹی آف ہیومن رائٹس DGISI کو بھی ایک خط لکھ رہا ہوں آن ڈفرنٹ پوائنٹس دیٹ ور ریزڈ in today's meeting. جو اس خط کا کانٹینٹ ہوگا وہ تو اس خط کا کانٹینٹ میں ہوگا, اور وہ میرے درمیان اور چیف صاحب کے درمیان میں ہوگا.